مولد أحمد كيد عشى الأرواح عند سماعه وتقلد الأسماع درا نددا يا رب عجل بالصلاة ضيئه وادم عليه سلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اعلم بأن الله قدر سابقا تكوينه هذا الجناب المفردا إذ قال جل لقبضة من نوره كوني بقدرتنا الحبيب محمدا فهو الحبيب المجتبى قدما كما قد صح هذا بالدليل ومسندا وعليه في الأدل النبوة أبرغت ولنا به المولى المعظم أسعدا وبوجه آدم لاح الهدى النور إذ خرت ملائكة المهيمن سجدا ولسائر الأصلاب منه منقل حتى استقر بوالديه وأبدا وعمى الإله من السفاح وصوله وعلوا به شرفا أثيلا أمجدا ولوالديه الرب قد أحيا كما قد جاء هذا في الحديث وأيدا قد آمن حقا به فاستوجبا كل النجاة وبالجنان تخلدا فهما يقينا ناجيا ومن يقل بخلافنا ضل السبيل وأبعدا وكذا جميع رسله مأواهم دار النعيم كما رواه من اهتدى يا رب عتب بالصلاة ضريعه وأدم عليه سلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وهو النبي محمد بن ذبيحهم من كان عبد الله كفا سيدا وبعبد مطلب أبوه لقد دعي وهو ابن هاشم الجواد المقتدى أعني بن عبد منابهم من ينتمي لقصي بن كلابهم مجري الصدى وهو ابن مرة نجل كعبهم الذي للؤيهم نصب ابن غالب الإدا ذاك ابن بهر من أبوه مالك قد كان حزنا للأنام ومعضدا السيد بن النضر مفرد عصره من بالنضارة والجمال تفردا هذا هو ابن كنانة بن خزيمة من بالفخار سما وفوق البرقدا وهو ابن مدركة بن الياس الذي في صلبه سمع النبي موحدا يعدى إلى مضر وبن نذارهم أعني به من معدهم من أرشدا وهو ابن عدنان الإمام المنتقى من للذبيح له انتساب مكدا هذا هو النسب الذي تفقوا عليه ومن يخف من بعد خالف واعتدى وإليه قد كان المشبه ينتهي ويكذب النساب مهما عددا وهو الذي فرضا علينا حفظه وكذاك كل مكلف قد وحدا أكرم به نسبا بأحد نظامه وأولى مفاخره الوجود تقلدا يا رب عتب بالصلاة طريقه
Allah 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 khaliquna Allah Allah اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذا ولما أن أراد إلهنا إظهاره السر المصون الأسعدات اختص آمنة رضاهم له ولها به أما الهنا وتعبدا عملت بجواره الشريف وما شقت ثقله ولا ومنا بها طول المدى وهواتف الرحمن قد حتفت بها ولسائر الأقوال قد سمع النداء وتقول يا بشرك قد نلت المنى وحملت خير المرسلين الأمجدا وبليلة الحمد المعظم فتحت جنات فردوس وطابت موردا والملك والملكوت فيها عطرا
والأنس وفى والسرور تجددا وبعامها قد عم حزب في الورى من بعد جلب للبرية أجهدا وتباشرت بالشرق والغرب والوجوش وبالصفا طير المسرة غردا وأهيل شرك أصبحت أصنامها منكوسة وهوانها لن يجحدا وبعام فتح لقبوا ذا العمير كم من فتوحات به لن تعهدا وجميع أحبار روت أخباره ولها بها وجه الزمان توردا وتقول حان ظهور بدر سعده الأفق العلا لنرى الحبيب ونسعدا في عامه كل النساء كرامة للمصطفى حملت ذكورا رشدا ولكم به ظهرت عجائب جمة عنها لقد ضاق النطاق تعبدا يا رب عاجل بالصلاة ضريعه وأدم عليه سلام ذلك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله من حمله لما مضى شهران قد وفى المنون أبا النبي الأجودا وبطيبة قد كان ذلك مذهدا أخوانه من أرض شام مسعدا وقام فيها عندهم متوجعا شهرا سقيما صابرا متجلدا وضريحه قد أشرقت أنواره من داره نال المنى والمقصدا ولدى تم في الحمل 9 أشهر حانت ولادة من أتانا مرشدا وتأرجت أرجاء هذا الكون من نفحاته وبدا الحضور مجددا وتنفست أنوار صحب طلوعه حتى غدا الليل الضلال مبددا ولأمه في الطلق جاءت مريم وكذاك آسية التي منحت هدى وأتى من الفردوس حور معهما ليكون تأنيسا لها وتوددا وهناك قد جاء المخاض فأبردت شمس الهدى خير الأنام أوحدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
والكافر مزيدا يا رب لا تكن حمدا وكشف كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الأنبياء والمرسلين يا رب صل على الحبيب محمد وآله وصحبه ما نبي بلى ولا هنا قدم نار الله بالنظم من نظره زهامة فرنا ونسأل المولى المقدس ونقول يا من إليه المنتهى والمبتدى ندعوك يا وطن عبادي بجاهه كن في الخطوب لنا معيدا منجدا وعلى عوائدك الحسان فاجرنا فالكل عن حال الجميل معودا ومما نؤمن يا كريم فجدنا فردا كل جود منك مزودا ومن بصرف نحن شهواتها وخذ راجا في هواه تقيدا ومن الجرائم تب علينا واهدنا واغفر لكل ما جلا وتعمدا ومن بعافية لمرضانا وجد باللطف يا من للمكارم عودا وبحلية الإيمان حل قلوبنا ولها بأنوار المعارف أصلا وإلى سواك فلا تكلنا واسقنا غيثا وغيثا للبرية جيدا واحرس عبادها وانزل خيره واخذل من قد رام سوءا أوردا وكذا بلاد المسلمين احفظها جمعنا بالفرج القريب تعهدا وانزل إلى سلطاننا بعناية وانصر به شر حبيبا ومهدا ولديننا ثبت قوم يقيننا كيما يقين ما نحاذره غدا ونفوز من خير الورى بشفاعتنا ونفوز في الجنات عنه مقدا ولعبدك العزب الفقير محمد من شهد دار كرامة خدنا وادم له حسن الجوار بطيبة وارزقه السر عن سواك الجرد ولوالديه في الجنة ذرية أمنحهم ستر جميلا مؤبدا وشيوخه أحبة والقرين والسامي يسقي إليه ممجدا ولمدر هذا الخير واشكر سعيه واجعله في بهد القبور ممهدا واجب دعانا إذ وعدت وهب لنا واجب دعانا إذ وعدت وهب لنا واجب دعانا إذ وعدت وهب لنا حسن الختام فحاشا تخلف موعدا وصلاة مولانا تسليم على أزكى شفيع للبرية قد هدى والآل والأصحاب ما حب الصبا فأمانة الوسع وطيبا أملنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وآتم وأكرم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك السد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم والترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا رب كرمه وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر عني وقدر الجليل ساداتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم.
شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. على كل حرف كتب يكتب أرض الآبدين والدهر الداهر. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأنا نفعله وبعلمه في الدارين آمين. ووظيفة في الأذكار والتسبيحات. Kemarin kita sudah belajar membahas tentang zikiran selepas sholat subuh. Kemudian Imam Ghazali memberikan metode atau tata cara ya supaya kegiatan kita itu dibagi ke dalam 4 kegiatan. Kemarin kegiatan pertama itu adalah kita isi dengan membaca doa. Kita isi dengan doa-doa yang diawali dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita diawali dengan puji-pujian. Kemudian setelah puji-pujian kita membaca shalawat atas Nabi kita Muhammad. Baru setelah membaca shalawat kita ajukan permohonan kita. Dan setelah kita ajukan permohonan kita tutup lagi sama shalawat. Insya Allah hajat kita dikabul karena kita apit doa kita dengan salawat. Karena salawat itu tidak mungkin ditolak oleh Allah, tidak mungkin, pasti diterima, pasti. Wa wazifatun fil adhkari wa tasbihati. Dan kegiatan yang kedua, kemarin setelah kegiatan kita pertama kita isi dengan doa. Fil adhkari wa tasbihati, kegiatan yang kedua kita isi dengan zikir-zikir dan membaca tasbih. Wahia kalimatun murda fi takrariha fadailu, yaitu kalimat-kalimat yang mendatangkan keutamaan-keutamaan ketika kita mengulang-ulang bacanya. Zikir-zikir, tasbih-tasbih. Kan kalau kita baca zikir tidak sampai kali ya, bisa 10, 100, 200, 500, 1000 tasbih juga begitu. Nah itu dengan kita ulang-ulang bacaan itu nanti akan timbul keutamaan-keutamaan yang kita baca. Itu kalau kita ngaji hikam, kalau kita sedang wirid datang walid gitu. Kalau sedang wirid datang walid. Apa itu warid itu? Warid itu kalau buat para wali itu karomah namanya, karomah. Jadi kalau kita senang wirid, ntar datang tuh Allah kasih hadiah kita berupa warid. Ya, cuma kalau kita mah bukan karomah, ya, tapi namanya warid masih. Cuma kalau warid ini datang ke wali, ya ini karomah, sejenis kayak karomah gitu. Jadi ada aja sesuatu kejadian yang di luar nalar kita, nah itu Allah kasih. Kalau kita senang wirid, syaratnya itu kita pegang. Kalau kita senang wirid, pasti datang walid.
wasatati fi kalamihi, dan akan datang keterangan tentang zikir-zikir ini dalam ucapannya pengarang nanti akan diterangin. Wa tuqarriruha fi subhatin bidom isini wahya kharazatun manzumatun, dan kau mengulangi zikiran ini dan tasbih ini fi subhatin dengan menggunakan subha. Subha ini tasbih bidom isini dengan menggunakan huruf sin subha wahya kharazatun manzumatun, yaitu biji-bijian mutiara, manzumatun yang disusun diutai gitu, biji-biji tasbih. Waktu sama aidan madkarah, dan dinamakan juga itu tasbih namanya madkarah, alat untuk berzikir. Aufiyadika, atau dengan menggunakan tangan boleh juga. Subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu, pakai tangan. Itu tasbih boleh, di tangan boleh. Itu kegiatan di luar, kita isi dengan zikir dan baca tasbih. Wazifatun fi qiraatil Qur'ani, dan kegiatan yang ketiga engkau isi dengan membaca Al-Qur'an. Fa innal Qur'ana jami'un li fadli dzikri wal fikri wa du'ai, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu mencakup keutamaan zikir, keutamaan tafakkur dan doa. Setelah kita isi dengan bacaan zikir, baru kegiatan kita masuk kegiatan kita isi dengan baca Quran. Karena Quran ini meliputi keutamaan zikir yang Quran dan keutamaan doa serta tafakur. Idza kana ditadabburin, kalau baca Al-Quran ini dengan penghayatan, dengan perenungan, dengan tadabbur. Makanya sedikit-sedikit bolehlah kita buka ke bait artinya gitu, sedikit-sedikit, biar yang kita baca, oh ini ayat ini tentang apa ya. Jadi ada rasa penasaran ketika kita baca ini ayat tentang apa ya. Oh tentang nikmat, oh ini tentang hari kiamat, oh ini tentang siksa buat orang yang durhaka, gitu. Fa yustahabbu laka qira'atu jumlatin minal ayati allati waradat al-akhbaru bi fadliha. Maka disunahkan bagi kamu membaca beberapa ayat daripada Al-Quran yang keterangannya datang daripada hadis menunjukkan keutamaan itu ayat. Banyak ayat Al-Quran yang memang dikhususkan untuk kita buat kita renungin itu, kita zikirin. Wahwa, yaitu diantara ayat-ayat yang ada keutamaannya yang datang itu dari hadis Nabi, anta qira'a surat al-Fatihah. Pertama bahwa engkau membaca surat al-Fatihah. Itu salah satu ayat yang ada keutamaan. Di semua Al-Quran sih ya, ada keutamaannya. Ya, cuma ada ayat-ayat khusus yang kita dakwakan yang mendapat keutamaan yang lebih karena sebab adanya keterangan dari hadis Nabi. Wa ayat al-kursi, kemudian ayat kursi. Wa khatimatul Baqarah, kemudian akhir daripada surah Al-Baqarah, min qaulihi, dari firman-Nya Allah Ta'ala, amana rasuluh. Itu akhir surah Al-Baqarah itu, amana rasuluh bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Itu yang sering kita baca. Jadi kita pilih itu, kita baca Fatihah, kita baca ayat kursi, lanjut kita baca akhir surah Al-Baqarah itu dari amanah Rasul. Wa syahidallahu, nah itu ayat syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qist. Wa qul illahumma malikal mulki, dan ayat qul illahumma malikal mulki. Ini biasanya memang sering dibaca ba'da subuh, ba'da maghrib yang ini. Qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair
innaka 'ala kulli syai'in qadir. Itu sering kita baca terus maghrib. Al-ayat ini 2 ayat. Wa qauluhu ta'ala laqad ja'akum, dan firman Allah Ta'ala laqad ja'akum. Lanjut kita baca laqad ja'akum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Ila akhirnya sampai akhir ayatnya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman-Nya Allah Ta'ala laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Ayat laqad sadaqallahu ini yang sudah dibaca maulid ada. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulul masjidal haram insyaallah aminin muhallikin rusukum qasidun la takhafun wa 'alima ma lam ta'lamu wa ja'alna min duni dzalika fathan qariban. Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada, dan firman-Nya Allah Ta'ala alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Ini kita jadikan wiridan juga ada ayatnya. Wa khamsa ayatin min awalil hadid, dan 5 ayat permulaan surah Al-Hadid. Subhanallahi ma fis samawati wal ard. Itu 5 ayat aja permulaan surah Al-Hadid. Wa thalathan min akhir suratil Hasyr, dan 3 ayat daripada akhir surah Al-Hasyr. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul qudus salamul muhaimin. Hakada fi Ihya'i. Demikianlah keterangan ini terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wa wazifatun fit tafakkuri, dan kegiatan yang keempat yaitu bertafakur. Famahma tayassara lakal fikru fahuwa asyraful ibadati. Maka apapun yang membuat mudah bagi kamu untuk bertafakur, fahuwa asyraful ibadati, maka itulah paling mulianya ibadah. Jadi tafakur itu penting, itu kita bertafakur. Infihi makna dzikri lillahi ta'ala, karena di dalam tafakur ini ada makna zikir kepada Allah. Bukan sekedar kita mengucapkan subhanallah, tapi kita mendalami makna daripada yang kita zikirkan. Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Dan itu kita tafakurkan. Wa ziyadatu amrayni, dan bertambahnya 2 perkara. Ahaduhuma, yang pertama ziyadatul ma'rifati, bertambahnya ma'rifat kita kepada Allah dengan sebab tafakur. Karena banyak ulama yang bisa mencapai maqam ma'rifat dengan sebab tafakur. Banyak selain dia zikir tapi diisi dengan tafakur. Ini banyak yang mencapai maqam ma'rifat dengan sebab tafakur. Ya, salah satunya ulama kita itu Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajali. Ini maqam ma'rifatnya dengan memperbanyak tafakur. Jadi mempelajari alam semesta gitu sampai dia sampailah dia ke maqam ma'rifat. Idil fikru miftahul ma'rifati wal kashfi. Karena tafakur itu adalah kuncinya ma'rifat dan kasyaf. Jadi tafakur itu kunci kita untuk mencapai ma'rifat dan kasyaf. Nah, itu dengan cara bertafakur. Dia perhatiin langit gitu, ada bulan, ada bintang, ada matahari. Itu kan perjalanannya Nabi Ibrahim gitu. Falamma ra'a kawkaban qala hadza rabbi, falamma ra'a al-qamara qala hadza rabbi, falamma ra'a asy-syamsa qala hadza rabbi. Itu kita bertafakur gitu. Wasani, yang kedua, ziyadatul mahabbati, bertambahnya mahabbah kita kepada Allah.
illa yuhibbul qalbu illa man ittaqada ta'zimahu. Karena hati tidak bisa mencintai kecuali yang ia yakini keagungannya. Ya hati kita begitu kan. Kalau kita sudah kagum sama orang, kita pasti senang sama dia. Wah itu suatu hebat banget itu kagum. Kita mulai demen dah. Ya mau laki mau perempuan apalagi. Oh cakep amat itu. Ah teman kita. Iya. Gampang yang gampang-gampang aja lah. Sama begitu juga kita kalau kita kenal Allah gitu ya. Kita tahu keagungannya Allah, kebesarannya Allah, kemuliaannya Allah, pasti akan timbul rasa cinta kita kepada Allah, pasti itu. Pasti. Wala tankashifu azamatullahi ta'ala illa bima'rifati sifatihi. Dan tidaklah terbuka, tersingkap keagungannya Allah Ta'ala illa bima'rifati sifatihi, kecuali dengan cara kita mengenal sifat-sifatnya Allah. Kembali lagi sifat tubuh ini, ajar lagi sifat tubuh. Kita kenalin Allah melalui sifat-sifatnya. Wa ma'rifati qudratihi, dan mengenal kudrahnya Allah, kuasanya Allah. Wa ajaibi af'alihi, dan keajaiban perbuatannya Allah. Fa yasulu minal fikri al-ma'rifatu, maka dari tafakur kita akan memperoleh ma'rifat. Wa minal ma'rifati at-ta'zim, dan dari ma'rifat kita akan mendapatkan at-ta'zim, pengagungan kita kepada Allah. Wa min at-ta'zim al-mahabbah, dan dari pengagungan kita kepada Allah akan timbul rasa cinta kita kepada Allah. Nah, itu urutannya begitu. Pertama kita tafakur, dari tafakur kita akan memperoleh ma'rifat, dari ma'rifat kita akan memperoleh rasa pengagungan kita kepada Allah, dan dari rasa pengagungan kita kepada Allah akan timbul rasa cinta kita kepada Allah. Jadi awalnya tafakur. Fatufkiru bidomitahi, dengan mendahulukan mutak tufkiru wa fathihat, dan dengan memfathahkannya, wa sukunil fa'i, dan mensukunkan huruf fa, wa kasril kafi, dan mengkasrkan huruf kaf. Ini keterangan kalimat tufkiru. Mudhari'un afqara bil hamzati, itu fi'il mudhari'nya dari afqara fi'il madhi bil hamzati, dengan hamzah. Wa faqara, dan lafaz faqara afqara min babi dorobat, dari bab dorobat. Dorobat itu berarti bab kedua, fi'il sulasi mujarrad faqara. Nah ini afqara ini fi'il sulasi mazid, ditambahkan huruf hamzah jadi afqara. Tadinya faqara mikir, afqara memikirkan, merenungkan. Kama fi sihahi wal misbahi, sebagaimana keterangan di dalam kitab As-Sihah dan Misbah. Fima yanfa'uka fil muamalati ma'allahi bi an tuhasiba nafsaka fima sabaqa min dzunubika wa khotoyaka wa tafsirika. Jadi kita bertafakur pada hal-hal yang bermanfaat kaitannya dengan hubungan kita kepada Allah. Seumpamanya kita mengintrospeksi diri kita, ya, kita menghisab diri kita, muhasabah diri fi masabaqo, akan perkara yang udah lewat, min dzunubika, dari dosa-dosa engkau. Kita tafakurin, dosa saya udah banyak amat, perbuatan saya begini. Wa khotoyaka, dan kesalahan kau. Wa taksirika ay tawanika, dan keteledoran kau dan kelemahan kau fi ibadati maulaka, di dalam beribadah kepada Tuhan kau. Dosa saya banyak, kesalahan saya banyak, ibadah saya banyak kurangnya, sholat masih ada hal.
Itu kita renungin tuh, kita sabar gitu kita masalah. Nanti hasil daripada perenungan itu ada manfaatnya, ada perbaikan diri ke depannya. Udahlah, udah umur sekian, udahlah yang beneran kita, so gini aja itu. Itu aja, udah 40 lewat. Iya, yang bikin bos gua tadinya aku. Sanggup dah. Udah itu mah. Yang tua udah ngap. Jadi siapa yang itu? Pasti udah bikin dua. Bos gak bikin. Waktu firu lima yang fauka fi ilmu mukasyafati, dan kau mentafakkurkan pada hal-hal yang bermanfaat fi ilmu mukasyafati, di dalam ilmu mukasyafah. Ini juga kita renungi juga ilmu mukasyafah. Wadhalika, dan yang demikian itu bulan tufakkir maratan fi ta'arrudika ay ikbalika. Yang dimaksud dengan mukasyafah bahwa engkau bertafakur sesekali waktu fi ta'arrudika ay ikbalika di qaumihil amin, mentafakurkan ketika engkau dihadapkan dengan hukumannya Allah Ta'ala yang sangat pedih. Bagaimana ketika kalau kita ini dihadapkan dengan hukumannya Allah Ta'ala, siksaannya Allah Ta'ala yang sangat pedih, wasubtihil azim, dan murkanya Allah yang besar. Nah ini dimaksud masyafah ini baru. Jangan salah paham, masyafah bukan berarti wah si Fulan lagi duduk di luar kopi. Nah itu bukan masyafah itu. Mukasyafah sejati ya ini, bahwa Allah sikapkan kesalahan kita di hadapan kita. Itu Allah sikapkan, itu Allah buka itu kita, kesalahan kita semua kita runtutin, itu kita ingat semuanya itu. Dan betapa takutnya kita ketika kita tahu kita punya salah banyak, kemudian kita dihadapkan dengan siksaannya Allah Ta'ala yang pedih. Bagaimana kalau besok saya disiksa, digebukin, udah segala macam, dan Allah pun murka kepada kita. Nah itu kita renungin itu, kita tafakurkan. Ini masuk dalam tafakur dalam ilmu mukasyafah ya. Mukasyafah ini Allah singkapkan. Aufin ya'amillahi ta'ala wa tawadri alaihi al-zahirati wal batinah, atau bertafakur di dalam nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang secara berturut-turut kita peroleh, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Nah ini kita tafakurkan nih, nikmat-nikmat Allah yang sudah kita peroleh ya, dari rezeki yang paling kecil ya. Gerakan mata kita bisa bergerak, kita bisa ngantuk, kita bisa rebahan, kita bisa tidur. Ya, itu nikmat itu, masya Allah. Kita rebahan aja, kita kena batal, nikmat mana rasanya? Yang lain dimaulin aja marah-marah, ntar aja boleh bernapi tidur kita. Tapi nikmatnya tidur, itu nikmat-nikmat itu yang mesti kita perhatiin gitu ya. Kita bisa lihat, kita bisa hitung nikmat yang udah Allah kasih pada kita begitu banyaknya. Belum lagi nikmat-nikmat yang lainnya, masih banyak nikmat yang kita terima sampai saat ini, masih kita terima nih. Kita bisa sampai di sini, kita bisa duduk, kita bisa minum kopi, bisa merokok dan macam. Dan kalau bisa setiap tarikan rokok kita baca tasbih subhanallah. Ini enak ini. Iya. 10 tarikan dan 10 kali tasbih itu. Nikmat. Wadara timbul ya, bisi godir mudari dengan sigot mudari al-mufid lil khitab, yang memberikan faedah lil khitab, untuk khitab artinya orang yang dia bicara. Ma'tufun ala tufkir, itu diatofkan atas lafaz tufkir.
wa turattibu bitadbirika ay fikrika auradaka fi jami'i yaumika, dan engkau susun wirid-wirid engkau tuh kita rapi, kita jadwalin pikiran kita susun di setiap hari-hari kita, ditadaroka bihi ma farata ay sabaqo min taksirika, supaya engkau bisa mendapatkan sesuatu yang terlewat daripada kekurangan kau. Wah, kemarin saya nggak zikir tahlil nih. Nah, ini kita tambal gitu. Dengan sebab kita udah rutin, udah kita atur zikir kita, hari ini kita zikir ini, besok kita zikir ini, besok kita zikir ini. Nah, ternyata ada yang bolong gitu. Ya, karena kita teledor atau mungkin kita lupa. Nah, itu biar kita perbaiki. Mulitus lihahu, supaya kita perbaiki daripada keteledoran kita, kurang kita. Wah, kemarin saya lupa zikir baca selawat 2000 kali. Nah, hari itu kita membayar hutang kita. Jadi kalau udah biasa zikir, ya zikir merasa punya hutang gitu. Ya, bukan hutang gitu doang kan. Udah biasa zikir, itu nggak enak, gelisah aja hal ini. Kayak Bang Aris tuh, Bang Aris kalau dia putar tasbihnya 1000, puyang ya. Mesti diputar aja sih, gimana? Aja. Kasih. Orang yang muter. Diputar aja tuh tasbih itu gimana gitu. Wa tahtarizu minat ta'arudi li subtillahil alim fi yaumika, dan engkau menjaga daripada dihadapkan dengan murkanya Allah yang pedih fi yaumika, di dalam hari-harimu. Jangan sampai kita berhadapan dengan murkanya Allah. Nah, itu kita jaga diri kita. Wa tazidu ma'rifatuka bi qudratil ilahi, dan bertambahlah ma'rifat engkau dengan kuasa Allah Ta'ala. Wa yazidu khawfuka, dan bertambah takut engkau kepada Allah. Wa litazida ma'rifatuka bil ala'i, dan bertambah juga ma'rifat engkau dengan sebab nikmat-nikmat yang engkau telah peroleh. Wa yakthuru syukruka 'alaiha, dan semakin banyak syukur engkau atas nikmat-nikmat itu. Nah, itu dengan sebab kita bertafakur, nah itu semakin bertambah ma'rifat kita, dan semakin bertambah juga takut kita ketika kita hadapkan diri kita dengan azab Allah dan murkanya Allah. Semakin takut kita. Faqauluhu litatadaraka illatun, itu ucapan pengarang litatadaraka illatun liqaulihi tufkiru, itu jadi ilat akan lafaz tufkiru fi dinubika. Wa qauluhu tahtarudu illatun liqaulihi ta'arudika, lafaz tahtarudu itu jadi ilat lafaz ta'arudika. Itu penjelasan lafaz itu. Wa tanwil khairat, dan engkau berniat akan kebajikan. Ma'tufun aidan ala tufkir, ini diatofan juga atas lafaz tufkir atau namanya. Antuh dira fi qalbika niyata ada'il khairi, bahwa engkau menghadirkan di dalam hatimu niat melakukan kebaikan. Fi a'malika, di dalam amal perbuatanmu. Li nafsika, untuk dirimu sendiri. Wa fi muamalatika, dan di dalam pergaulanmu li jamil muslimin, terhadap seluruh orang-orang muslim. Nah, itu kita niatin gitu. Tiap pagi hari kita niatin supaya kita isi perbuatan kita dengan kebaikan, baik untuk diri kita maupun kebaikan juga dalam pergaulan kita sama muslim. Faniyatul mar'i khairum min amalihi, karena niatnya seseorang khairum min amalihi, itu lebih baik daripada amal perbuatannya. Niat itu lebih baik dari amal perbuatannya. Kenapa bisa begitu? Iya,
kita niat aja belum tentu kita kerjain, niat aja udah dihitung pahala itu, padahal belum tentu kita kerjain. Makanya dikatakan niatul mar'i khairun min amali. Niatnya seseorang itu lebih baik daripada perbuatannya. Dikerjain juga kagak, niat mulut jam malam tahajud, kagak bangun-bangun aja. Makanya niatnya itu niat aja udah bagus banget dah, gitu bahasanya. Niat aja udah bagus banget. Dikerjain mah kagak, atau mungkin belum, jadi bukan nggak dikerjain, jadi masih bab niat ini, jadi masih bab niat, jadi belajarnya niat mulu ya, mau tahajud niat dulu dah, tahajud, jadi jamal niat mulu, niat tahajud, tapi nggak ada hidayah gitu, nggak apa-apa dah, orang aja masih bab niat ya. Wa ta'zimu ala alla tashtagila fi jami'i naharika illa bi ta'atillahi ta'ala, dan engkau berazam, bertekad supaya tidak menyibukkan di dalam seluruh hari-harimu illa bi ta'atillahi ta'ala, kecuali dengan berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Nah itu kita tanamin lagi, azam lagi, bertekad supaya hari-hari kita jangan sampai kita isi dengan hal yang tidak bermanfaat, yang kita isi dengan berbuat taat. Itu kita azam aja dah, niat aja. Ya, tapi gimana kita urusannya gitu aja datang pelanggan perempuan, aja mobil baru, endah banget dunia lagi. Nah gitu udah ngajak-ngajak lagi. Wa taqsidu fi qalbika at-ta'at allati taqdiru 'alaiha, dan engkau pun bermaksud fi qalbika bermaksud berniat, ya, bertujuan di dalam hatimu at-ta'ati, berbuat taat, allati taqdiru 'alaiha, yang kau mampu atas berbuat taat itu. Jadi kalau kita berbuat taat itu nggak ada paksaan untuk maksimal tuh. Jadi semampu kita berbuat taat, kerjakanlah yang kita mampu, itu taat. Tapi kalau ketika menjauhkan maksiat itu sepenuh hati itu full, nggak ada. Jauhkanlah maksiat semampu kamu, nggak ada di dunia begitu. Bicara maksiat itu mah harus benar-benar kita jauhi maksiat. Cuma kalau bicara taat, ya itu semampu kita mengerjakan taat, kerjakanlah gitu. Ya saya mampunya zikir cuma 100 kali, selebihnya saya capek, saya ngantuk, saya pengen ngopi, saya pengen jalan-jalan. Ya iya dah, nggak apa-apa, kerjain dah sebisa kita, semampu kita. Ya, itu berbuat taat. Wa tahtaru bi khulika afdalaha ay taat, dan kau memilih bikhuldika dengan hati engkau, afdolaha artinya perbuatan taat yang paling utama. Kita cari mana nih perbuatan yang paling utama. Nah itu kita pilih perbuatan taat kita sesuai dengan kemauan hati kita, yang kita tahu mana nih ibadah yang ringan cuma pahalanya gede, ya kan begitu. Jangan gitu. Kalau bahasa Bang Aris kan mancing pakai jangkrik dapatnya kakap, nah kan begitu. Bacaannya ringan cuma pahalanya gede. Bagus nih dibalik nih malaikat tuh, mau enak aja lu. Mau dapat gede segitu doang bacanya. Itu kita pilih. Jadi banyak perbuatan taat yang ringan cuma keutamaannya besar. Wa tata'ammalu ay tataraqqabu tahiyata asbabiha, dan kau juga memperhatikan persiapan ya, sebab-sebab litashtagila biha, supaya engkau bisa menyibukkan diri dengan perbuatan taat. Itu kita perhatiin juga, jangan sampai kita lewatin. Namanya kita mau berbuat taat, persiapannya
sebab-sebab kita untuk berbuat taat itu kita perhatiin. Karena kan ada jalan-jalannya juga, nggak langsung kita berbuat taat, jadi kan ada prosesnya. Itu kita perhatiin semuanya. Kita persiapin. Wala tada'anka atafakura fi qurbil ajali wa hululil mauti al-qadi'i lil amali. Dan jangan sampai juga engkau tinggalkan bertafakur di dalam hal dekatnya ajal kita, wa hululil mauti, dan kedatangan kematian, maut, al-qadi'i lil amali, yang memutuskan angan-angan. Nah, ini tafakur juga kita, yang ingat mati ajal kita. Jangan-jangan kita sampai lagi minum kopi sekali itu ini pas sholat mati. Itu kita tafakurkan. Ya bisa aja kan, bisa aja gitu. Kedatangan kematian. Dan kalau di dalam kitab Nasahihul Ibad yang itu al-mautu yati baghtatan, mati itu datangnya tiba-tiba gitu. Wal qabru sandukul amal, dan kubur itu adalah kotaknya amal kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru min dzikri hadhil ladati." Perbanyaklah olehmu daripada menyebut atau mengingat hadhil ladati, penghancur kelezatan. Maksudnya maut itu. Artinya kita disuruh banyak-banyak ingat mati. Ma'anahu nabusu bidzikrihi ladan. Artinya kita tenggelamkan kelezatan kita itu di dalam ingat kematian. Jadi kelezatan-kelezatan yang kita rasain kita tenggelumin itu dengan ingat kematian. Jadi nggak ada lagi dah kelezatan dah. Kita nikmatnya kopi kalau lagi ingat mati ya kagak nikmat kita. Makanya kalau minum kopinya ingat mati. Ya, kopi kagak nikmat. Merokok kagak nikmat, ingatnya mati. Ada orangnya kita. Mau mati. Ingat mati. Takut ya mati dia. Karena mungkin mati. Mikir yang takut dengan mati juga dia. Bagus kan orangnya ya. Jangan. Masih banyak PR. Iya. Ya, kita tenggelamkan kelezatan itu di dalam kita ingat mati. Jadi hilanglah kelezatan-kelezatan yang kita rasakan ketika kita ingat mati. Hatta yang kontinu rukunukum ilaiha, sampailah terputus kecondongan kita kepada kelezatan. Akhirnya dengan sebab ingat mati, ya kita udah kagak kepengen lagi dah. Pengen punya mobil Foxy udah kagak pengen, ya mati aja. Ya, udah pengen mobil dia sudah kagak pengen, ya mati. Pengen makanan enak, sate, udah kagak pengen dah. Pengen tongseng, udah kagak pengen mati. Udah hilang udah rasanya. Fadl bilu ala Allah Ta'ala. Maka dengan sebab begitu, maka engkau akan mudah menghadap kepada Allah Ta'ala. Kalau sudah hilang rasa kelezatan kita dengan sebab kematian, nah kita menghadap kepada Allah Ta'ala lebih mudah. Baik menghadap secara yang maksudnya lagi kita hidup maupun ketika ajal kita sampai. Jadi kalau ajal sampai begitu, sementara di hati kita masih ada rasa cinta dunia, itu agak susah tuh, berat ditariknya tuh, karena masih ada ganjelan dunia. Makanya hilangin tuh dunia tuh, dihilangin tuh di hati kita. Nanti ketika ajal kita ditarik, nggak ada ganjelan tuh. Itu kan hubung dunia itu kayak ibarat
paku-paku yang bikin roh kita nyangkut gitu. Jadi mereka Israel kerja keras buat nariknya. Sekeras amat ini anggotanya. Oh, masih ada cinta dunia di hatinya. Oh, masih ada cinta motor. Oh, masih ada cinta mobil atau gitu. Itu umpama. Kita lihat. Waqalat Aisyah tuh ya Rasulullah, berkata Siti Aisyah, ya Rasulullah, hal yuhsyaru ma'asyuhadai ahadun. Apakah ada seseorang yang akan dikumpulkan bersama para syuhada? Qala na'am. Qala na'am. Nabi bersabda, ada. Iya ada. Ketika Siti Aisyah bertanya, ada nggak orang yang dikumpulkan nanti bersama para syuhada? Ada. Man yadhkurul mauta fil yaumi wal lailati 20 maratan. Yaitu orang yang ingat mati di dalam satu hari satu malam 20 maratan 20 kali. Yaitu kalau kita ingat mati dalam sehari seorang kita 20 kali, nanti kita akan dikumpulkan bersama para syuhada nanti di hari kiamat. Yang penting syaratnya satu, ingat mati ya. Ingat mati 20 kali, hitungin lah. Pagi ingat mati, jam 9 ingat mati, jam 9 jam seperempat ingat lagi mati. Ingat ayam Ingat ayam deh berarti. Lagi sama ayam beb ingat mati, kan jadi kita bisa bergerak gitu lah. Ingat ayam beb samping mau nyolek ingat nggak berani, ingat mati pas gue nyolek gue mati lagi. Kita aja, Allah a'lam bishawab.